ओके तो हुण क्वेश्चन इस तरह गा वो अपने कोल ना जे जिन्ना हुण तक आपां कीता वो सीगा यूनीफॉर्म मोशन दे रिगार्डिंग। जे नॉन यूनीफॉर्म मोशन होवे, नॉन यूनीफॉर्म मोशन की हुंदा गा भला दी जदों कोई भी बॉडी डिफरेंट टाइम दे विच सेम डिस्टेंस कवर करे जां सेम टाइम दे विच डिफरेंट डिस्टेंस कवर करदी है। ठीक है, जिवें आपां कह दईए भी फर्स्ट सैकेंड च बॉडी ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सैकेंड सैकेंड दे विच ओने 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, थर्ड सैकेंड दे विच ओने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। सो इसदा मतलब एवरी सैकेंड देखो एक एक सैकेंड वध रहा है, बट जिहड़ा टाइम वध रहा है एक एक सैकेंड आ, सो सेम रह रहा है इंटरवल, बट जिहड़ा डिस्टेंस आ वो पहला 2 आ फिर 8 आ फिर 1 आ, ऐ चेंज हो रहा। तो यदा मतलब टाइम के उपर डिपेंड कर रहे हैं असी। ठीक है ना। तो जे हुण तुहानूं मैं याद करावां वेलोसिटी दा जे आपां फार्मूला देखिए तो वेलोसिटी किहदे कोल हुंदी सीगी, तो आपां कहंदे सी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट नूं आपां चेंज इन पोजीशन कहने आ बाय टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। क्यों लिख रहा मैं ये, क्योंकि मैं इस नूं रिलेट करना गा डेरीवेटिव दे नाल। जे तुहाडे याद होवे डेरीवेटिव दे आपां कीता सी टॉपिक, डेरीवेटिव च आपां दस्सिया सी भी चेंज नूं रिप्रेजेंट करन लई भी असीं डेरीवेटिव यूज कर सकते हैं। सो जे अपने कोलों एक्स पोजीशन आ, एक्स इज द पोजीशन, ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स नूं मैं dx लिखूंगा। टाइम टेकन तो उस स्मॉल चेंज लई जिहड़ा टाइम होगा वो भी स्मॉल होगा, इस करके उन्होंने आप dt लिखांगे। सो वेलोसिटी जिहड़ी आ वो अपने कोल आ जाऊगी dx by dt। ठीक है, हुण वेलोसिटी dx by dt आ, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया भी जे तुसीं तुहानूं x यानी कि पोजीशन दित्ती आ टाइम दे विद रिस्पैक्ट टू, तो तुसीं ओहदा डेरीवेटिव कर देना गा, तो ओहदा डेरीवेटिव करके थोड़ा आंसर जिहड़ा वो वेलोसिटी आ जाना। ठीक है, जे तुसीं कर रहे हो एक्सलरेशन, हुण तुसीं देखो एक्सलरेशन की हुंदा गा, आपां कहने आ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज लई फिर d लिखांगे, वेलोसिटी लई नाल v लिखांगे। सो dv हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, राइट। तो हुण इहदा मतलब एक्सलरेशन जे कैलकुलेट करना तो dv by dt करांगे। सो वेलोसिटी दा डेरीवेटिव लवांगे, राइट। हुण जे तुसीं इहनूं v दी वैल्यू नूं देखो, v दी वैल्यू आ पई है dx by dt, राइट। तो d by dt दा आपां एज इट इज लिख लांगे, d by dt। आ जिहड़ा v आ उहदी जगह ते मैं dx by dt पुट कर दूं उरे। सो dx by dt तो एक्सलरेशन कितना आ जाऊगा, तो देखो d नू d नाल मल्टीप्लाई करो, सो d स्क्वायर x बाय dt दा स्क्वायर। जिहड़ा ये मैं लिखिया, ठीक है, ये एक्चुअल च स्क्वायर नहीं हैगा, ये सैकेंड डेरीवेटिव बोलते हैं आपां। डेरीवेटिव जिहड़ा गा जे किसी क्वांटिटी दा तुसीं डेरीवेटिव करदे हो एक बार, तो वो कहंदा गा ओनू असीं कहने आ फर्स्ट डेरीवेटिव। जे ओदा उसे दा दोबारा फिर डेरीवेटिव कर दो अगे, दैट इज कॉल्ड सैकेंड डेरीवेटिव। ठीक है, तो हुण जिहड़ी गल निकल के आई आ, रिजल्ट जिहड़ा आया साडे कोल ओ ये आ भी जे तां साडे कोल डिस्प्लेसमेंट दित्ता गा टाइम दी फॉर्म च, ठीक है, फिर तां मैं ओदा एक डेरीवेटिव करूंगा ते फर्स्ट डेरीवेटिव करके मेरे को वेलोसिटी आ जाऊगी। ओके, जे वो तुहानूं कहंदा भी वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करनी, तुसीं एक्सलरेशन फाइंड आउट करो, तो ਇਹਦਾ मतलब ओनू मैं एक बार फिर डेरीवेटिव करूंगा। ठीक है, तो जदों ओनू दोबारा डेरीवेटिव करांगे वी कॉल्ड इट सैकेंड डेरीवेटिव। तो सैकेंड डेरीवेटिव सानू एक्सलरेशन दे दूगा। ठीक है, हुण ਇਹਦੇ बेस ते मैं ਇੱਥੇ एक क्वेश्चन सॉल्व करा ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, छोटा ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਆ। ठीक है, फिर ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ यूज ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्वेश्चन ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰਕਰ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। एक्स ਦੀ वैल्यू, ठीक है, एक्स ਦੀ वैल्यू हैगी आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 8। ये एक्स देता उन्हें अपन, ठीक है।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ t ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ x ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ velocity and acceleration at t equal to 2 second। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾਗਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर द ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇੱਥੇ d, ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ t ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3t² plus 7t minus 8 ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ x ਦੀ, ਸੌਰੀ ਪੁੱਤ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ by dt। ਦੇਖੋ ਓਮੀ dt ਲਿਖਤਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ t ਦਾ, t ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ। ਤਾਂ t ਦਾ ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ dt by dt ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ 3t², ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ 3 ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, t² ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜੇ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ 3 ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, 3 ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ t² ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, t² ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਆ ਪਾਵਰ 2 ਅੱਗੇ, ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਜਾਊਗੀ, 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ 7, ਹੁਣ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ, ਉਰੇ 1 ਅੱਗੇ ਆ ਜੂ, ਰਾਈਟ। ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਸੋ 0 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 8 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6t plus 7, ਕਿਉਂਕਿ t ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਬਣ ਗਈ, ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਪਾਵਰ 0 is 1, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ t ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ 6t plus 7। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 19, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਉਹਤੇ। ਓਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਓ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਮਾਰਕਰ ਹੀ ਬੜਾ, acceleration will be dv by dt, right? So dv by dt, ਤਾਂ v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਕੱਲਾ t ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾਗਾ ਜਾਨੀ ਕਿ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 minus 1 0 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਪਾਵਰ 0 is 1, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕੱਲਾ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ।
तो 6 आ गया 6t का डेरिवेटिव प्लस 7 कांस्टेंट आ 0 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब एक्सलरेशन का आंसर ऑलरेडी साडे कोल आ गया। तो एक्सलरेशन ਉਹਦਾ 6 ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਆ ਗਿਆ एक्सलरेशन ਤੁਸੀਂ देखो ਇਹ टाइम ਤੇ डिपेंड ही नहीं कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ कांस्टेंट एक्सलरेशन ਰਹੂਗਾ। सो एक्सलरेशन कांस्टेंट सी, इस करके टाइम ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ डिपेंड नहीं कर रहा सी, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਲਵ नहीं कर पाए ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ t ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ t ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ t ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ठीक है, तुसी वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनागा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v is equal to ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਦੱਸੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ v ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀ v ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ dv/dt ਆ ਰਾਈਟ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚ t ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ v ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √180x ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ 20। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ dv/dt ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ dv/dt ਆ, ਜਿਹੜਾ dt ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, dv/dt ਆ ਉਹਨੂੰ dx ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤੇ dx ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ dx/dt ਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ dv/dx। ਦੇਖੋ dv/dx ਰਾਈਟ, ਤੇ dx/dt, ਤਾਂ dx/dt ਕੀ ਸੀਗਾ, v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ मतलब ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ v, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ dv/dx। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ टाइम ਦੇ ਉੱਪਰ नहीं डिपेंड कर रहे, वेलोसिटी टाइम ਦੇ ਉੱਪਰ नहीं डिपेंड कर रही, वेलोसिटी डिस्टेंस ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड कर रही ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀ वेलोसिटी x ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड कर रही ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ v dv/dx ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ v dv/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ that would be acceleration। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ v ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ would be equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 180x minus 20। ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ dv/dx ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾਗਾ
both sides, so dv square by dx, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ते ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 180x ਮਾਈਨਸ यानी कि d ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 180x minus 20 by dx, मतलब ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ with respect to x, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ 2, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ v ਦਾ ਉਹ v ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ v ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਿਦ x not with v itself, ठीक है। तो इस करके v ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਅੱਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 minus 1, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਦੀ, ਸੋ dv ਬਾਈ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ dx, ठीक है। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dx ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 180 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 minus 1 0 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਪਾਵਰ 0 is 1, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 20 ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਆਲਮੋਸਟ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हाँ बेटे बिल्कुल, देखो v स्क्वायर ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ v स्क्वायर ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ v ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ x ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ v ਸਕੁਅਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਲਿਖ ਦੇਈਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ, v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੇਖੋ 2 ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਖਣਾਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ dv by dv ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ v ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ dv by dv ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ v ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ dx by dx ਲਿਖ ਵੀ ਜੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਤਾਂ dx by dx ਲਿਖਣ ਨਾਲ 1 ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2v dv by dx is equal to 180, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ v dv by dx, ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ v dv by dx ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ a, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2a, ਇਹਨੂੰ a ਬਣਾਤਾ ਆਪਾਂ, is equal to 180, ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ। ਤਾਂ 90 ਆ ਗਈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ,
दूजी गल वो एक्स आगा, ठीक है, पता नहीं इहनूं किवें सॉल्व करना। तुसीं हुण एक तरह इस तरह का क्वेश्चन मैनूं करके दिखाउणा हैगा। मैं इत्थे ओहदा वैल्यू लिखदा, एक मिनट, अज तो मार्कर ने परेशान कर लिया बई। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट, मैं जगह बच चुकी फिर। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो ਇਹਦਾ। ओके, ਹੁਣ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ एक करना ਆਪਾਂ डिस्कस। एक क्वेश्चन आ भी ਆਪਾਂ ने एक बिल्डिंग ते खड़े आ ते ਆਪਾਂ 2 बॉल ड्रॉप करनियां ने, 2 बॉल्स। एक बॉल ड्रॉप करती, ठीक है, ड्रॉप करन तो बाद 1 सैकेंड तो बाद यानी कि एक होर बॉल ड्रॉप करती, ठीक है। क्वेश्चन आ भी दसो 3 सैकेंड बाद या 2 सैकेंड बाद वो दोनों दे विच डिस्टेंस कितना होगा आपस च, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखो, ए पर्सन dropped 2 balls one after another in an interval बेटे, इंटरवल, ठीक है। ऑफ 1 सेकेंड, आई लिख लू, ठीक है। ओ पुत आ बंद कर लो, म्यूट कर लो नू। ओके, इन एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। तो हुण इन एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड आ जिहड़ा उस तो बाद च हैगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इन, या आफ्टर लिख लो थे, आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड तो बाद ਆਪਾਂ ने फाइंड आउट करना भी कितना डिस्टेंस वो कवर करनगियां दोनों बॉडीज, कितना गैप होगा, ऐ कह लो चाउना च आपस च गैप जिहड़ा कितना होगा। तो ये देखो आ अपने कोल मान लो बिल्डिंग आ, इथों ने फर्स्ट बॉल ड्रॉप की, ठीक है, बॉल लेट्स से इत्थे जा रही आ, तो उस तो बाद च उहने सैकेंड बॉल जो ड्रॉप की तो फर्स्ट बॉल ते सैकेंड बॉल दे बिटवीन जिहड़ा गैप आ वो 1 सेकेंड आ, ठीक है, 1 सेकेंड।
ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਚਲੋ ਕਰੋ। ਸਾਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਤ? 70 ਮੀਟਰ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾਗਾ ਇਹ? ਸਰ ਕਿਰਨ, ਓਕੇ। ਕਰਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਓਕੇ। ਸਾਨੀਆ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਓਕੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾਗਾ? बोले नहीं कोई। मतलब एक तो डायरैक्ट फार्मूला का जिहड़ा अप्लाई करने लई आपां कर दिंदे आ, ठीक है ना, भी दोनों इक्वेशन लैफ्ट ते राइट हैंड साइड दियां इक्वल रख के, जां तुसीं स्टैप बाय स्टैप कीतागा। चल मैं पुछदा एक मिनट, किरण पहला तू दस पुत, बोल के दस दी मैनू भी तू किवें सॉल्व करना, किवें कीता, पहला की करांगे? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਬਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਲ ਆ ਉਹਦੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਆ। गुड जॉब, वेरी गुड बेटे। बाकियां ने भी यही कीतागा? ओके, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਲ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲੀ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 3 ਸੈਕਿੰਡ। यानी कि पहली बॉल नू डिस्टेंस कवर करदियां नू 4 सैकेंड हो जाणगे, दूजी बॉल नू डिस्टेंस कवर करदियां नू 3 सैकेंड हो जाणगे। 4 सैकेंड ते 3 सैकेंड इन्हां दोनां दा आपां डिफरेंस कर लेना, दैट वुड बी द आंसर। ते हुण ओहदे लई इक्वेशन की सीगी अपने कोल? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। u दी वैल्यू 0 आ, पहला आपां h1 कढ लांगे पहले लई, तो u 0 क्यों आ? बिकॉज आप बॉडी ड्रॉप की है, राइट, तो इस करके 0 हाफ g 10 t, तो 4 सैकेंड आगा, तो इस करके 4 द स्क्वायर h2 ओमी सेकेंडली हाफ g इनटू कितना आ जाऊगा अपने को 3 द स्क्वायर। हुण आपां h1 माइनस h2 कर लांगे, दैट वुड बी द आंसर, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब चलो हैगा सीगा अपने कोल। टाइम कितना हो गया पता? 1 मिनट देख लो मैं। ओके, टाइम हो गया भी ऑलरेडी। चलो ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰ